पंजाब के अलग-अलग स्कूल हुण किसानी मोर्चे ते पहुँच रहे हैं, अलग-अलग बॉर्डर ते पहुँच रहे हैं, चाहे वो शिंगू बॉर्डर होवे, टिकरी बॉर्डर होवे या गाजीपुर बॉर्डर होवे। फजिलके का एक पूरा स्कूल है, स्कूल की एक क्लास है जिहड़ी कि इत्थे हुण किसानी मोर्चे ते पहुंची है। तो स्टूडेंट भी ने, टीचर भी ने। पहला टीचर नाल गल करांगे, फिर स्टूडेंट ते आवांगे। सर, मौसम भी थोड़ा खराब सीगा ते तुहानूं ये भी पता सी भी मौसम थोड़ा खराब है, फिर भी पूरे बच्चों को लैके पहुंचे हो तो हौसला बच्चों का बिल्कुल बरकरार है जी है। हाँ बिल्कुल, बच्चे तो हालांकि मैं 2 दिन डिले करना चाहता सी क्योंकि नेट के मुताबिक 2 दिन अजे होर भी बारिश दिन रहने सीगे, पर बच्चे ये लग्या भी सर किते साडे इस वादे तो मुकर ना जान। और उन्होंने मैनू वार वार उत्साहित करके अगां 2 दिन एडवांस ही ले आए, बल्कि कहते भी असीं बारिश का ये चीज़ सहन कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ सहन नहीं करांगे भी सानू तुसीं मोर्चे ते ना लैके जाओ। तो उस उत्साह मुख रखते हुए बच्चों ने अगां 2 दिन प्रोग्राम बना लिया और इस सारी मुश्किलों का सामना करते हुए इत्थे पहुंचे ने। मकसद की बनया अज इत्थे पहुंचण? मकसद तो यही है भी जिहड़ी सरकारां किसानां दी गल नूं नहीं सुन रही, उन्हां दे कन्नां तक असीं भी नारे ला के उन्हां दे कन्नां तक ये गल नूं पहुंचा सकीए। पूरे स्टूडेंट नूं भी तुसीं इस पूरे लॉ दे बारे जानू करवा रहे? बिल्कुल, ये पूरा मोटिवेटेड ने और सारी लॉज बारे तुहानूं सारे एक बच्चा तुहानूं पूरी डिटेल जानकारी दे सकता है। तुहाडा की नाम है? अजयपाल सिंह जी। किहड़ी क्लास है तुहाडी? +2 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ APMC ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ APMC ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ पूरी तरह। हौली हौली जो APMC हैं वो खत्म हो जानी है। सरकारी मंडी भी कहते हैं। हाँ जी, सरकारी मंडियाँ वो खत्म हो जानी है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बिल है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल तो नहीं होने, एक्ट हो चुके हैं। दूसरा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिहदे की है कि जे मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर तो आपकी फसल के एक फिक्स दाम उत्ते फसल बीज रहांगा तो कुछ शुरुआती सालों में जरूर ये किसान लिए फायदेमंद होएगा, पर बाद में किवें होएगा, हौली हौली इसकी जो कीमत है वो डिगदी जाएगी। तुसीं एग्जाम्पल लै सकते एमेजोन की। उन्हें जो अपन किताबों की डिलीवरी शुरू की तो पहला फ्री डिलीवरी शुरू की सी, ग्राहक आकर्षित होए, पर बाद की होया हौली हौली उन्होंने वो डिलीवरी चार्जिस लाने शुरू कर दिते क्योंकि ग्राहक हुण उन्हां दे अंडर सन। इस तरह किसान है जिहड़ा वो प्राइवेट कंपनीज के अंडर आ जाएगा। तीसरा है जो मतलब स्टोरेज दा असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है ਉਹਦੇ अंडर की है कि किसानों नूं या ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ खुली छूट मिल जाएगी ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਪੱਖ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ कहता भी ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਣਗੌਲੇ ਪੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ APMC ਦਾ ਹੈ, MSP ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲੇ ਚੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਅੰਨ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ? ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। UN ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯੂਥ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਯੂਥ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ, ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਰੀਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਗਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਜ਼ਲਕੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ